Tanya from the News Minute. My question is, today PH Pandyan, the AIDMK leader, had a press conference in which he also hinted that on J. Jayalalitha's birthday, there will be some announcement. So are you all coming together? I have repeatedly been declining this. I have not been in touch with anybody, but there does seem to be a huge response and a lot of people are interested to get in touch with me. I think right now I don't have anything to say because I'm going to listen and take the message to the people now. I think that is more important. But why are you delaying your announcement? Everybody I have not delayed. I said on the 24th I'll make my announcement. I'm not making any delay. I'm just having a little bit of pressure in asking me to say right away what I have in mind. But I think I'm definitely going to do it on the 24th because I previously said as a tribute to my aunt, on whose footsteps that I'll be following into politics, I want to make it a special day. So that is why I chose the 24th. No going back on that. PH Pandyan has made several allegations. He says there needs to be an investigation on the death of former Chief Minister. He has said that direct hinting at slow poisoning and that someone pushed her on the 22nd of September. How do you respond to this? I would ask you for a repeat of the question. Can you please do that again? PH Pandyan says that there needs to be an investigation. I cannot give a response to the views of everyone else, but I can give my own response to this. Okay, I think from the day that I have been, stopped at the gates and the rest of the things that happened earlier, I have been raising the voice against the kind of mysterious surroundings and why you said that nothing was told to the people, why the media was not allowed inside. And a lot of questions prevailed previously. I stick to that and I stand by that. I'm not making any changes or not going back on my statement asking for the proper records. But Apollo Yesterday, I'm bringing this perspective that you were standing outside Apollo right now. Yesterday, Apollo held a press. The doctors held a press meet. Did you get a chance to watch it? Are you satisfied with the questions, with the answers they gave to the questions? Not really, because I don't think that was enough of a clarification. Because already it is post 2 months or more. So I think this should have come earlier in the first place, not after all this time and when the proposed changes in the state in political arena. A day prior to that, such a statement is being released. Is something that needs to be looked into. Yesterday, Shashikala becoming the LP leader and will be becoming Chief Minister. Can you please repeat? Shashikala being elected as the LP leader and soon becoming Chief Minister. We did not ask you for a reaction on that. I said I don't agree. I have given a statement yesterday to 2 of the leading papers in Chennai stating that she is not the person that the people actually voted for, and I think a democratically elected leader should become the Chief Minister and no one else should. Madam, நீங்க வந்து ஒரு சசிகலா முதலமைச்சர் ஆவதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? அவர் முதலமைச்சர் ஆவதற்கு எல்லா வகையான நடவடிக்கைகளும் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள். இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதில் உறுதியுடன் தெளிவுடன் நான் என்னுடைய வாதத்தை முன்வைக்கிறேன். அதே நேரத்தில் மருத்துவர்கள் ரிச்சர்ட் பிலே உட்பட மருத்துவர்கள் அனைவருமே ஒரு மருத்துவமனையில் அந்த செய்யக்கூடிய அனைத்து மருத்துவ முறைகளையும் பற்றி எல்லாம் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அது போதுமான அளவு அனைத்து முறைகளை பற்றி எந்த விளக்கமும் அளிக்கவில்லை. இதை நாங்கள் செய்தோம் 2 மாதம் கழித்து இப்படி ஒரு பதிலை சொல்லி இப்படி ஒரு விளக்கம் என்ற பெயரில் ஒரு 2 வரிகளை சொல்லி இருக்கிறார். இதை ஏற்றுக்கொள்ள நிச்சயமாக முடியாது. முதலில் இருந்து தொடங்க வேண்டும் என்றால் எதற்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் என்பது முதல் என்னென்ன சிகிச்சைகள் அளித்தார்கள், ஏன் அளித்தார்கள், யாருடைய உத்தரவின் பேரில் இதையெல்லாம் செய்தார்கள். I mean, what I'm asking is who gave the authorization from the procedures that were carried out and the like. There are so many questions that haven't been answered. மூத்த நிர்வாகிகள் உங்களது அத்தைக்கு உணவில் விஷம் கலந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? நான் ஏற்கனவே இப்பொழுதுதான் இந்த கேள்விக்கு பதில் அளித்தேன். எல்லோருடைய கருத்துகளுக்கும் நான் பதில் அளிக்க முடியாது. அவரவர் கருத்தை அவரவர் தெரிவித்து வருகின்றனர். என்னிடம் கேளுங்கள், நான் என்னுடைய
குற்றச்சாட்டுக்கு உங்களுடைய கருத்து? முதலில் நான் விளக்கத்தை கேட்டு வந்தேன். ஆரம்பத்திலேயே நான் விளக்கத்தை கேட்டிருந்தேன். இப்பொழுது திடீரென்று வந்து நான் கேட்கவில்லை. இதெல்லாம் ஆரம்பித்த காலத்திலேயே, உரிய காலத்திலேயே என்ன சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது, ஏன் இதெல்லாம் அளிக்கப்பட்டது என்பதை நான் கேட்டுதான் வருகிறேன். அதற்கு முதலில் பதில் வேண்டும். Dr. B.V. family was completely kept in with all the information on her treatment. Did the doctors really got in touch with you as far as her treatment is concerned? No one got in touch with me and I was always kept out. Ma'am, I just need actually B.V. Acharya, who is looking after the DA case, has clearly said yesterday that these three people, actually Sasikala and Sudhakaran and Ilavarsi, they need to be get clarification by the Supreme Court. Till now, they I'm not going to be talking about the judicial proceedings. Taking such action suddenly by the cabinet. Instability in the political scenario. Definitely there is instability and the people are put to stage where they don't know what to do, and now they just have to put up with whoever is appointed out as their leader. I think that is not fair. And that is not she will anyways stand, even if she gets elected as the chief minister, she anyways will have to contest from a constituency. Will you pit yourself against her? I will definitely contest an election. But will it be against her in the constituency that she would be standing? Same constitution? I don't think there is a need for that, but as far as I am concerned and as far as my political ambition that I have made very clear is concerned, I am definitely going to contest an election. நான் மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், 24ஆம் தேதி என்னுடைய அறிவிப்பை நான் தெரிவிக்கிறேன். சசிகலா அவர்கள் வந்து 33 ஆண்டுகள் அவர் கூட இருக்காங்க, இருந்திருக்காங்க. அதனால அவங்க முதலமைச்சர் ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லி கட்சிக்குள்ள இருக்குது. முதலமைச்சர் ஆவதற்கும் முதலமைச்சர் ஆவதற்கும் 33 ஆண்டுகள் இருந்தேன், 43 ஆண்டுகள் இருந்தேன் என்பதற்கெல்லாம் எந்த சம்பந்தமும் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை. தீபா அவர்கள் இதுவரைக்கும் தமிழகத்திற்காக என்ன செஞ்சிருக்காங்க? நீங்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதாவது ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த முயற்சியில் நான் என்னை ஈடுபடுத்தி உள்ளேன். இதுவரையில் நான் என்ன செய்தேன் என்ற கேள்விக்கெல்லாம் என்னிடம் பதில் இல்லை. நீங்கள் சந்தர்ப்பத்தை அழைத்து பாருங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு புரியும். தீபாவுடைய பின்னணியில பாஜக வந்து chief minister, especially in RT Nagar constituency. What do you have to say about that? And there is also a talk about how Shashikala does not have the experience to be the chief minister, and the same is being said about you too. So what do you have to say about this? And the criticism for her applies to you as well. I'm open to all criticism, but I think it is too premature to be talking about this. Unless I'm given the opportunity to serve the people, how can I say I can do this or I cannot do that? But you never came to the mainstream. But you never came to the mainstream before. People are coming to know Deepa now. It is because the people want me. I'm here today, and I made it very clear from the first day. மேடம், நீங்க எம்ஜிஆர் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு ஒரு முக்கிய முடிவு அறிவிக்கப்படும் சொல்லியிருந்தீங்க. அன்னைக்கு அறிவிக்காம இப்ப 24ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும் சொல்றீங்க. அன்னைக்கு கட்சி தொடங்குவதற்கான அறிவிப்பு இருக்குமா? அந்த அறிவிப்பு எது மாதிரியான அறிவிப்பாக இருக்கு? அதை தயவு செய்து இப்பொழுதே நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் கேட்க வேண்டாம். அந்த ஒரு நாளை மட்டும் எனக்கு விட்டுக் கொடுங்கள். I said as a landmark day, as a tribute to her. அதாவது நான் இப்பொழுது இந்த சூழ்நிலையில் வந்திருப்பதற்கு காரணமே என்னுடைய அத்தை புரட்சி தலைவி டாக்டர் ஜெயலலிதா அம்மா அவர்கள் தான். வேற எந்த காரணங்களுமே கிடையாது. என்னுடைய தனிப்பட்ட காரணங்கள் எதுவும் எனக்கு கிடையாது. அவர்களை தொடர்ந்து அவர் விட்டு சென்ற பணிகளை நான் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை மக்களும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திமுகவின் தொண்டர்களும் முன்வைத்தனர். மேடம், சசிகலா பதவி ஏற்கக்கூடிய சூழ்நிலையில நேற்றுக்கு ரிச்சர்ட் பில்லினுடைய அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு அவசியமானதா? எதன் காரணமாக ரிச்சர்ட் பில்லின் தேவையற்றது. இதை இப்பொழுது இந்த நிலையில் சொல்வதற்கு பதிலாக முன்னதாகவே சொல்லி இருக்கலாம்.
இது ஒரு அரசியலா பாக்குறீங்களா நீங்க? இது அரசியல் மட்டும் கிடையாது. அதாவது இன்றோ நாளையோ நடந்து ஏறக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சியின் முன்னோடியாக யாரும் எதையும் கேட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு முன்னெச்சரிக்கையாக இப்படி ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது என்னுடைய கருத்து. எந்த பதவியும் வேண்டாம், எந்த பதவியும் வேண்டாம் தான் போயஸ் கார்டனுக்குள்ள மறுபடியும் போறாங்க எழுதி கொடுத்துட்டு. இப்போ அடுத்தடுத்த பதவிகளை வந்து கைப்பற்றது எப்படி இருக்கு? உண்மைக்கு புறம்பாக நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதற்கு வேற எந்த ஆதாரமுமே தேவையில்லை. இது மட்டுமே போதுமானது. முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் மிரட்டப்பட்டிருப்பாரா? அவர் வந்து ராஜினாமா பண்ணுவதற்கான என்ன காரணம்? அவர் ஏதோ தனியாக காரணம் இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார். அதை பற்றி எனக்கு தெரியல. குடும்பத்தாரிடம் எதுவும் சொல்லல, ஆனா பில்லு மட்டும் 5.5 கோடி ரூபாய் குடும்பத்தாரிடம் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த குடும்பத்தார் யார் என்று எனக்கு சரியாக புரியவில்லை. பேசியிருக்காங்களா மருத்துவத்துறை? இதுவரையில் யாரும் என்னுடன் பேசவில்லை. மீண்டும் நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். Okay. Doctor said that The doctor said from the day one when I was standing in front of the hospital and I was asking for the administration to give me the details of the treatment or to let me inside. I was denied. I was not denied right away, but a step-by-step process. Like I was denied. First I was made to wait. Then I was made to, go back, and things like that kept happening. So they never got in touch with me and always kept me in touch out. So you think they made false statement? Doctor said it's not true. I could not say it is a false statement, but it is something which has been said in a hurry now to end any kind of questioning that could arise. Are you saying that the yesterday's press conference the one thing the doctor said was that they informed the family before pulling the plug? You're one of the family members. Did they? I was not informed, so I think they are making a point that I am not family and I have no connection with my aunt. I think that is what they like to establish, which is not true, because everyone knows who I am and everyone knows that immediate family, and that is not right. I don't agree. A, to get details of the medical report, and B, because Poise Garden, only the family has the right to occupy that, which is now occupied by Shashikala. Will you be moving the court on these two fronts? My primary concern is about the state, the people, and what is going to happen to them. And But so the thing is- but I the thing think is- right now my concern wouldn't be any property or anything else. No, but even You have the right to go there. Why a lot of You have a right to go there. But I have been denied that right by a group of people, I think, for the last 20 years. Which is why will you be approaching the court instead and getting help from the court to ensure that That is not my primary concern at the moment. Why are you not taking care for Poise Garden? A lot of AI. Why should I? Why should I? I mean, you are asking me why I didn't. Can you tell me why should I? For a memorial or even for otherwise. I think that can wait because that is not of great importance at the So you'll moment. cite it later. Because I think right now the focus is on the people and what is going to happen to them. The trust they had on Madam Jayalalitha, the votes they casted, believing that she is going to take care of them. What is going to happen to them? That is of more importance than all these issues. Because let me make it clear, if you want to be talking about the Poise Garden house, that is my personal side of the events, and I don't think it's of importance. மேடம், மருத்துவமனைக்கு வித்யாசாகர் 3 முறை சென்றிருக்காரு. அவர் பேட்டி கொடுக்கும்போது அத ஜெயலலிதாவை நான் நேர்ல பார்க்கல, மருத்துவர்கள் சொன்ன தகவல் தான் சொல்லியிருக்காரு. ஆனா நேற்றுக்கு நடந்த பிரஸ் மீட்ல வித்யாசாகர் கண்ணாடி வழியாக ஜெயலலிதாவை சந்தித்ததாக சொல்லியிருக்காரு. சோ இதுல இருந்து அந்த நேற்று நடந்த பிரஸ் மீட் ஆனது ஒரு திணிப்பான பிரஸ் மீட் நினைக்கிறீங்களா? ஒரு கருத்து நிச்சயமாக. அதாவது நாளை நடந்தேறக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியின் முன்னோடியாக இப்படியெல்லாம் ஒரு ஏற்பாடுகளை செய்து இப்படி ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார். நிர்வாகிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதிமுகல.
அங்கிருந்து வெளியே வரக்கூடியவங்களோ இல்ல அதிருப்தியில் இருக்கக்கூடியவர்களையோ தீபா வந்து அழைப்பு விடுத்து இதுல உங்களோட சேர்ப்பதற்கான முயற்சிகள் இருக்காரு. யாராவது உங்களிடம் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறாங்களா? No one is in touch with me, but lot of claims are being made by people like that. As of now, till But this will you be moment, giving an I am invitation? not in touch with anybody. Will you be giving an invitation to anyone? People who are not happy with the present leadership of the AIDMK? I think primarily I would talk to the people first and get their views. And I think a lot of people are already unhappy and they have raised voices. I am thinking about talking to them first. Do you think yesterday's press conference by Dr. Richard Beale was due to only because the That political... was due to the pressure of the present scenario, what is going to take place. In my view. உங்களோட கடந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல அதிமுகவில் சேர்றது இல்லைன்னா தனி கட்சின்னு 2 ஐடியா இருக்குன்னு சொன்னீங்க. இன்னும் அந்த 2 ஐடியா இருக்கா இல்ல தனி கட்சின்ற ஒரு ஐடியால தான் இருக்கீங்களா அல்லது அதிமுக சேர்ற ஐடியா இன்னும் இருக்கா? I think I'm not going to answer this now. இல்ல உங்களை நம்பி இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் ஒரு எதிர்காலத்தை ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலமா இருக்குமா? ஆசியாவிலேயே தமிழகத்தை முதலாவது மாநிலமாக ஆக்குவேன் என்ற என்னுடைய முதல் அறிக்கையிலேயே நான் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன். அது மட்டுமே என்னுடைய குறிக்கோளாக இருக்கு. இல்ல இந்த பயணம் வந்து ஒரு தொடர் பயணமா இருக்குமா? உங்களை நம்பி இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து கரை சேர்ப்பதற்கான ஒரு கடுமையான முயற்சியா இருக்குமா? 24ஆம் தேதி அறிவிப்பு அதற்கு வந்து ஒரு வலு சேர்க்குமா? வலு சேர்க்கும். நிச்சயமாக என்னை நம்பி வந்தவர்களை எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவோ எந்த ஒரு சுயநலத்துக்காகவோ எதற்காகவும் நான் கைவிட மாட்டேன். அவர்களுக்காக மக்கள் பணியில் என்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டுள்ளேன். நிச்சயமாக அதை காப்பாற்ற. யாருடைய மிரட்டலுக்கும் எதுக்கும் பணிய மாட்டீங்க. தொடர்ந்து இந்த பணியில இருப்பீங்க. பொது வாழ்க்கையில இருப்பீங்க. தொடர்ந்து இருப்பேன். இறுதி வரை. சட்டமன்றத்தில் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள். ஆளுநர் காலதாமதப்படுத்துகிறார். இது எப்படி பார்க்கிறீர்கள் இந்த மூன்றையும்? அதை மீண்டும் மீண்டும் அதேதான் நான் சொல்ல முடியும். அதாவது நாளை நடந்தேறக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக இந்த ஏற்பாடு. சொத்து குவிப்பு வழக்கு எப்படி இருக்கும்? சொத்து குவிப்பு வழக்குடைய தீர்ப்பு எப்படி இருக்கும்? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? எப்படி இருக்கும் என்று என்னால் சொல்ல முடியாது. ஆனால் நிச்சயமாக நியாயம் கிடைக்க வேண்டும். அரசியல் பயணத்தை நோக்கி இருக்குமா? ஒரு கேள்வி அதுக்கான இது ஒரு அரசியல் பயணம். ஒரு அறிவிப்பு இருக்குன்றீங்க. உங்களுடைய ஆதரவாளர்கள் பத்தி பேச போறீங்க. அந்த அறிவிப்பு அரசியல் பயணத்தை நோக்கி இருக்குமா? அதை நோக்கி மட்டும் இல்லை, அன்று என்னுடைய தெளிவான அறிக்கையை நான் வெளியிடுவேன். மேடம், சுற்றுப்பயணத்தை குறித்த அறிவிப்பு ஒரு சில நாட்கள்ல வெளியிடுறேன்னு சொன்னீங்க. இது வரைக்கும் வெளியிடல. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 நாள் ஆயிடுச்சு. அறிக்கையானது எப்ப வெளியிடப்படும்? சுற்றுப்பயணம் எப்ப இருந்து எங்க வரையும் தொடங்கப்படுது? சுற்றுப்பயணத்தினுடைய நாட்கள் எத்தனை? அதை வெளியிடவில்லை என்றால் இப்பொழுது உள்ள சூழ்நிலை எதிர்பாராதமாக மாறி உள்ளது. சில தடைகள் வருகின்றன, அனுமதிகள் மறுக்கப்படுகின்றன. அதனால் தான் தாமதம் சொல்லிட்டு பல்வேறு அமைப்புகள்ல இருந்து பிரதமருக்கும் குடியரசுத் தலைவருக்கும் ஒரு மனு அனுப்புறாங்க. உங்க சைடுல இருந்து அந்த மாதிரி அனுப்புறதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் இருக்கா? I'm not going to comment on this. சசிகலா முதலமைச்சரானால் தமிழ்நாடு எப்படி இருக்கும்? மக்களிடம் கேளுங்கள். உங்களுடைய கருத்து? அவர்களின் கருத்து தான் என்னுடைய கருத்து. அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. நீங்க ஒரு சாமானிய மக்கள் அப்படின்ற ஒரு பார்வையில இருந்து சசிகலா முதலமைச்சரா வந்தா என்ன நிலைமை இருக்கும்? There will be instability, as said. I think இந்த பொலிட்டிக்கல், அதாவது அரசியல் சூழ்நிலையை பொறுத்தவரையில் நிச்சயமாக மக்களிடம் நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கின்றன. அதையெல்லாம் பூர்த்தி செய்வது அவ்வளவு சுலபமான காரியமாக எனக்கு தெரியவில்லை. பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். அதையும் மக்களிடமே கேளுங்கள். அவர்கள் அந்த நம்பிக்கையை என் மீது வைத்திருக்கிறார்கள். நான் மட்டும்தான் அதை நிறைவேற்ற முடியும் என்றெல்லாம் நான் ஒருபொழுதும் இந்த இடத்திற்கு வரவில்லை. உங்க மீது இவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை மக்களுக்கு வரதுக்கான காரணம் ஜெயலலிதா போன்ற உங்களுடைய தோற்றமா அல்லது சசிகலா மீது இருக்கக்கூடிய அது மட்டுமே இருக்கும் என்று நான் நினைக்க முடியாது. அதாவது பொதுவாக இளைஞர்கள் புதிய தலை உருவாக வேண்டும் என்ற எண்ணம் மக்களிடத்தில் பிரதானமாக இருக்கிறது. You will see Deepa as Deepa. நீங்க ஒரு பெரிய சத்யா உருவாயிடக்கூடாதுன்னு I'm not going to predict about anything now.
because I never in the first place imagined to be in this place and to be talking about all this. I think things have come to this point and everything has turned Ma'am, to as far as this, whatever is happening today. You will ever see me as myself. நீங்க ஒரு பெரிய சக்தியா உருவாயிட கூடாதுன்னு காவல்துறை மூலமா உங்க நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடையும் நிர்பந்தங்களும் ஏற்படுதாம். நிச்சயமாக ஏற்படுகிறது. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆர்கே நகர் தொகுதியில் ஒரு சில தினங்களுக்கு முன்னால் ஒரு பள்ளியில், அரசு பள்ளியில் அங்குள்ள மாணவர்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு உதவிகளை அளிக்க நான் முன்வந்தேன். என்னை தடுத்தார்கள். இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. உங்களுக்கு மிரட்டல்கள் வருகிறதா? என்னை இதுவரையில் யாரும் மிரட்டவும் இல்லை. அதற்கெல்லாம் நான் பணியக்கூடிய ஆளும் இல்லை. மிரட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணம் யாருக்காவது இருந்தால் தயவு செய்து முன்வரும். வாழ்ந்து மிரட்டுங்கள். என்ன செய்துவிட முடியும் என்று நினைக்கிறார்கள். Ma'am, do you think some of the party leaders are really scared by this Sasikala at this moment? Because when she came yesterday, some people before day, some of the party leaders not even ready to I think see, if you want my opinion and if people are scared of her, I can't help it. But I am Do you not. think are scared? Does anybody talking to you from anti-Sasikala's group? Not at all. But again, because someone raised the question like if they are trying to threaten me or something, please, you are most welcome and I don't mind at all. I'm ready for that. மேடம், அதிமுகவினர் வந்து ஒரு கருத்து சொல்றாங்க. அதாவது சசிகலா வந்து முதல்வராக இருந்தது அதிமுகவினுடைய உரிமை, அதுல வந்து யாரும் தலையிட முடியாது அப்படின்னு ஒரு கருத்து சொல்றாங்க. நீங்க வந்து அனைவருடைய கருத்துக்களுக்கும் நான் விளக்கம் அளிக்கிறேன். தடைகள், பல தடைகள் வருகின்றன. முதல் கட்டத்தில் அதாவது அனுமதி மறுக்கப்படுகின்றது, பாதுகாப்பு அனுமதிகளும் மறுக்கப்படுகின்றன. இது போன்ற சூழ்நிலைகளை எல்லாம் தாண்டிதான் இந்த பயணத்தை நான் மேற்கொள்கிறேன். அதனால் தான் என்னுடைய குடும்பத்தினர், என்னுடைய நண்பர்கள், என்னுடைய என்னை சார்ந்த அனைவருடைய ஆதரவும் எனக்கு இருக்கிறது. என்னுடைய நண்பர்கள், பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருடைய ஆதரவும் இருக்கிறது என்று தான் நினைக்கிறேன். மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்து இந்த ஜெயலலிதாவோட மரணம் குறித்து ரத்த சொந்தங்கள் ஏன் ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணல, கேள்வி எழுப்பலன்னு கேட்டிருக்காங்க. நீங்க ஏதாவது பண்ணுவீங்களா? I think again we'll be talking about the same issue if I come to that. Thank you, madam. I have always recorded my statement and my views on this numerous numbers. Thank you, ma'am. I will leave it as that. மேடம், சசிகலா அவர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டு நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு கேள்வி கேட்டாங்க. அதுக்கு மக்கள்கிட்டவே வந்து கேள்வி கேட்டாங்க. மக்கள் வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்காகவும் மாணவர்கள் வந்து லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் வந்து போராட்டம் நடத்துறாங்க. தமிழக அரசு தடியடி நடத்தி தமிழர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து தடியடி நிறுத்தி ஒரு கலவரத்தை உண்டாக்குனாங்க. இப்போ நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? சசிகலா வந்து சீமானா தமிழகத்தில் கலவரம் ஏற்படும் நினைக்கிறீங்களா?